ہوتا ہے کہ بابا ہمیشہ ہمیشہ اپنی پرمپرا نبھائے گا، بھیڑ چال نبھائے گا. بابے کا مطلب یہ ہوتا ہے بابا اپنی اسٹیم نہیں توڑ سکتا. بابے کا نام بتاؤں آپ کو، توند والا بابا، سفید داڑھی والا توند والا بابا، ٹربن پہنی ہو، اس کا نام بتاتا ہوں، ابو جہل. دوسرا بابا بتاؤ، اصل میں سفید داڑھی ٹربن توند، اب امیہ بن خلف. اور سے سمجھے اس بات کو، ہمیں نا وہ تصویریں دماغ میں بٹھائی نہیں گئی. ابو جہل کی ایج پتا ہے جب نبی اسلام نے نبوت کا اعلان کیا تھا؟ ابو سفیان کی ایج پتا ہے؟ امیہ بن خلف کی ایج پتا ہے آپ کو؟ یہ سب بابے بزرگ تھے اس وقت، اور کہتے تھے یہ تو ہاتھوں کا پلا بچہ ہمارے. کیوں؟ نبی اسلام میرے سے، ان کی عمر میرے سے 2 سال کم تھی. اور سے سمجھیں اس بات کو، ہمیں نبی اسلام کے بارے میں بھی جو امیجری بنائی گئی ہے نا، وہ بھی بزرگی کی بنائی گئی ہے. ہی واز ایز بوئش ان امیجری، اپنے ذہن میں وہ لے کے نکالے وہ والا امیج اور یوتھ کا امیج ڈالے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کالڈ آل دا یوتھ، ہی واز یوتھ. جب نبی اسلام کا وصال ہوا صرف 17 بال سفید تھے داڑھی کے. اور سمجھے اس بات کو، بابوں نے تو ہٹنا ہی تھا نا پھر، کہ یہ کیا ہماری ساری عمر ضائع. کیا کہہ رہا تھا ابو جہل کہ تجھے میرے دادا سے بھی زیادہ پتا ہے، میرے باپ سے بھی زیادہ پتا ہے، وہ جائز مرے سارے، تجھے زیادہ علم آ گیا. ایگزیکٹ جملہ آپ بھی سنیں گے، ایگزیکٹ جملہ سنیں گے آپ. میں آپ کو بتاتا ہوں اعتراضات کی لسٹ کیمرے میں بتاتا ہوں. ساحل میاں، آپ علماء کے خلاف لوگوں کو علماء سے بدظن کر رہے ہیں. آپ مولویوں کے پیڈسٹل کی جو ہے نا ویلیو ختم کر رہے ہیں. آپ قرآن پاک کا وہ والا مطلب سمجھیں جو صرف گنتی کے 4-6 بندوں کو سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے، غور سمجھے اس بھائی. نہیں سوری، یہ وہ اعتراضات ہے سوری جو کہ بنی اسرائیل نے عیسیٰ ابن مریم پہ کیے تھے. غور سمجھیں، ایگزیکٹ سیم وہ اعتراضات ہیں. میں نے غلطی سے اپنے اوپر بلا دیے، میرے اوپر سلینگ میں بولے جاتے ہیں نا اعتراضات، کہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا کہا تھا؟ ہمارے سیجز کے خلاف، ہمارے عالموں کو نہیں سمجھ آئی، تجھے زیادہ سمجھ آئے گی تو رات آپ کو آپ بھی ایسے ہی ہوگا. ایگزیکٹ کہ آپ کس فرقے سے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے فرقے کے مولوی نے تو یہ بات نہیں کی. آپ تب آپ بتائیں گے کہ سر ہمیں نا تھوڑی سی سائنس سمجھ آ گئی، بھیڑ چال سے باہر نکلیں، کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے سمجھ نہیں آ رہی. آپ کی ڈیفینیشن پہ تو علی بن ابی طالب اور عمر بن الخطاب بھی نہیں پاس ہو رہے. آپ ان کو کہیں سے پاس کر دیں، میں مان لوں گا آپ کی بات. گن کے ایک صحابی کی کوئی ایک ایگزامپل کہیں نہ کہیں سے لے کے آئیں گے. جنرل صحابہ کی سائیکالوجی نہیں لے کے آئیں گے کہ نہیں وہ تو عبداللہ بن عمر نے ایک کہا تھا کہ نہیں نہیں یہ 5 رکن ہیں اسلام کے. بس یہ مفتی صاحب نے مجھے بتایا دیوبند کے ٹاپ مفتی کہ عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ اسلام صرف 5 پلرز کے اوپر کھڑا ہے. اوکے، تو باقی کے صحابہ نے جو بتایا تھا وہ نہیں سمجھ آ رہی آپ کو. آپ نے ایک جان کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک حدیث پکڑی ہے اور اپنی سیلف اسٹیم کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس کو پن کر دی. آپ مجھے یہ بتائیں علی بن ابی طالب کی لائف کیسے ثابت کریں گے؟ آپ جمل کیسے ثابت کریں گے؟ صفین کیسے ثابت کریں گے؟ حسین علیہ السلام کا پورا ٹرپ، اس کے پیچھے سائیکالوجی کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کر ہی نہیں سکتے. یہ لیفٹ فلینک پورا ہے نا جتنا بھی دیوبند از لیفٹ فلینک نا، یہ بھی اور یہ بریلویزم بھی. یہ کیا کہہ رہا ہے کہ صاحب صاحب تزکیہ نفس کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو تزکیہ نفس میں تو مکہ کا مسئلہ نہیں ہونا تھا. مکہ کو کبھی بھی صحابہ کے تزکیہ نفس میں مسئلہ نہیں ہونا تھا. انہوں نے پتہ کیا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے نا، تو اپنے نفس کا تزکیہ کر بیٹھ کے. تجھے کس نے روکا ہے؟ ایک تجھے کٹیا بھی بنا دیتے ہیں، خانقاہ بھی بنا دیتے ہیں، جو آج کل کے مولوی صاحب نے بنائی ہوئی ہے. تو ہمیں کیا ایشو ہے تیرے سے؟ یہ صحابی اور میرا نبی تو لا پکڑنا شروع ہو گئے تھے، اور پکڑ بھی لیا پھر لا. وہ ایٹیچیوڈ کہاں سے آیا لا پکڑنے والا؟ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے رہتا ہوں، جا کے کھڑا ہو کے بولوں نا کس دن کہ خان صاحب باہر آئے، لا بتاتا ہوں کیا ہے. کر سکتا ہوں میں؟ 35 گارڈز نے آگے سے آنا ہے، تو 50 میٹر ریڈیس کے اندر کیسے آیا بھائی؟ اور سمجھے اس بات کو کس طریقے سے وہ سائیکالوجی بنانی پڑتی ہے کہ whenever I get a chance I'm going to be surgically placing the perfect point of view in the finest eloquence of my statements. کہ میری بات سنیں، یہ سمپل سی آیت ہے، یہ کانٹیکسٹ بھی ہے اس کا، اور اس میں 1300 صحابی بھی پورے اتر رہے. آپ کے ایگزیکٹ سچویشن کے اوپر یہ آیت پوری اترتی تھی، جیسے عمران خان کے اوپر پوری آیت اترتی تھی. سعد بن معاذ کا پورا واقعہ ہے. سعد بن معاذ کا نام سنا؟
पूरा वाकया इमरान खान के साथ हो गया. Everyone who knew Saad bin Muaz was looking at इमरान खान की, अल्लाह अल्लाह इसको बचाए, इस बड़ा टेस्ट है. मैं भी यही दुआ करता. I actually like the guy इमरान, या अल्लाह इसको बचाए, बड़ा टेस्ट है. सेकंड नहीं लगाया फेल होने में, और फेल होने के बाद जस्टिफाई करना शुरू हो गया. किनकी बात करूं पता है? उइगर मुस्लिम्स. क्या कहा खान साहब ने? इनका पर्सनल मैटर है. रियली हक और बातिल की लड़ाई में न्यूट्रल हो गए आप खान साहब. पर्सनल मैटर है चाइना का. वो सिर्फ नवाज शरीफ है दुनिया में अबू जहल. सोचें तो सही. क्यों? कहां से ट्रेन हुआ बेचारा? पाकिस्तानी अम्मा अब्बा ने कभी जिंदगी में कुरान एक्सपोजर, सीरा एक्सपोजर, साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ वट साबी भी पकड़ ले, दी नहीं थी. बहुत आसान है कहना कि मदीना की स्टेट बनानी है. रियली मदीना की स्टेट तो पूरी दुनिया का सेंटर बन गई थी. पीपल वर रनिंग टूवर्ड्स द साबीज, रनिंग. इतनी मेजर माइग्रेशन हुई नबी इस्लाम की मदीना में. यूरोप से लोग आए, अब अफ्रीका से लोग आए, पर्शिया से लोग आ गए. मदीना क्यों सेटल हो रहे थे? क्योंकि सिक्योरिटी थी, सोशल सिक्योरिटी मिल रही थी मदीना में. लाहौर में भी सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी अगर लाहौरी मुसलमान हो गया लड़का. सिंपल. पुलिस वाले जो 2 नंबर है ना, वो शहरियों से डरने चाहिए. हमारा शहरी 2 नंबर पुलिस वाले से डरता है. आई एम नॉट टेलिंग यू टू पिक अप द गन, आई एम टेलिंग यू टू कैरी इस्लाम इनसाइड यू. यू विल फाइंड आउट कि भाई डेफिनेशंस क्लियर होते ही करेज खुद ही आना शुरू होती. टाइम लगेगा, हमें टाइम लगेगा. उम्रें गुजार दी हमने बुज़दिली में, टाइम लगेगा. मगर जब आ गई ना, उसके बाद इस्लाम प्रैक्टिस करने में टाइम नहीं लगेगा आपको. दिस में फैसलिमान, आई होप आप सब खैरियत से होंगे. इस वीडियो में बेसिकली शेख यूथ को एक पिकअप कॉल दे रहे हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी जो थे, ही वाज द यूथ. हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अली जो उनसे थे वो भी यूथ थे. और हमेशा से ही ये चलता आ रहा है कि यूथ ने ही आगे 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 चल के वो चीज़ें परफॉर्म की हैं जो समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरी मेरी क्या हैसियत है या फिर मेरा पीयर प्रेशर, देखिए पीयर प्रेशर इज़ रियल. अगर मैं अगेंस्ट द फ्लो जाऊंगा तो मेरे ऊपर पीयर प्रेशर आएगा या फिर मेरी कंपनी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी. तो देखें, स्टैंड व्हाट इज़ राइट इवन यू स्टैंड अलोन. अगर आप आपकी बात पे सच खड़े हुए हो ना, अगर आपकी सराउंडिंग आपका साथ नहीं भी दे रही है तो डजेंट मैटर. अगर आप हक का साथ दे रहे हो तो फिर तो लोग आपके अगेंस्ट जाएंगे ही जाएंगे. या तो आप देखें, ओनली अ डेट विच फ्लो विद द वाटर. अगर आपके अंदर इंटेलेक्ट है और अल्लाह ने आपको, सबसे बड़ी बात यह है कि हदायत दे दी हुई. आजकल के दौर में तो ये चीज़ इतनी देखने को नहीं मिलती है कि एक बंदा जो है वो इस्लामिक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा है, उनके लिए फ़ाइट कर रहा है. तो देखिए, अल्लाह कभी भी अपने फ़ौजी को अकेला नहीं छोड़ते हैं. आप बस क्या करें, आप अगेंस्ट द फ्लो जाएं. ये भी नहीं है कि आप बदतमीज़ी करने लग जाएं. सीधी बात करने के 100 तरीके होते हैं. सीधी बात करें, लोगों को दावत दें और इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि आपकी पर्सनैलिटी से लोगों को ये होना चाहिए कि मैं इसके सामने गुनाह नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे गुनाह करने नहीं देगा. आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. देखिए, अगर आपकी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा वीक होगी कि आप बस अपनी सेल्फ प्यूरिफिकेशन पे ही लगे रहेंगे और आप तज़किया करते रहेंगे जिससे दूसरों को ना कोई फ़ायदा होगा ना कोई नुकसान होगा, बस आप अपनी ज़ात पे लगे रहोगे, तो आप सोसाइटी में कभी भी बिगर चेंज नहीं ला सकते हो, ना ही आप बिगर गेम के खिलाड़ी बन सकते हो. क्योंकि एक मुसलमान की मुस्लिम आइडेंटिटी क्या होती है कि वो सबकी ज़िम्मेदारी लेता है. वो अपनी फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन करते ही करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है, मगर ऑन द अदर हैंड वो दूसरों की भी ज़िम्मेदारी लेता है. क्योंकि एक मुसलमान कभी भी छोटा पर्पस नहीं रखता है. उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव वो ये होता है कि वो सबको अल्लाह की तरफ लेके आएगा, वो सबको हय्या अला सलाह की तरफ दावत देता है कि सब कामयाबी की तरफ आएँ, इवन कि वो कोई भी हैं. अगर आप दूसरों को फतवा लगाने लग जाएंगे या फिर किसी के ऊपर ब्लेम गेम करने लग जाएंगे कि तुम्हारी वजह से ये सोसाइटी में चीज़ें चल रही हैं, तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा. अपनी अपनी नेचर फ्लेक्सिबल रखें, क्योंकि अगर आप फ्लेक्सिबल नेचर रखेंगे तो सब लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी बात समझेंगे. अगर आप एक्सट्रीमिस्ट बन जाएंगे और लोगों पे चीज़ें थोपना स्टार्ट कर देंगे तो आपके अपने ही आपके खिलाफ हो जाएंगे. वो एक अलग सिनेरियो होता है कि आप हक की बात कर रहे हो तो तब आपके लोग खिलाफ हो. कुछ चीज़ें इस तरह की भी होती हैं कि आपको फ्लेक्सिबल नेचर रखनी पड़ती है.